Very good morning, children. Welcome to physics class. In the previous class, we learned about refraction of light. We discussed examples and we discussed what is rarer medium and what is denser medium and what is refractive index uh, and what is the speed of light in air and what is the speed of light in vacuum and what will happen speed of light when it travels from air medium to water medium or any other medium. What will happen to its speed when light travels from one medium to another medium? It changes its direction. These all are we discussed. Today we will discuss more about it. Okay, once look at the picture. I already said this one more time. Here the dotted line, vertical line, is normal, that is 90 degrees line, and there is one horizontal line. It is the border to air and water. That means that horizontal line below, that is entire water. ఆ హార్జెంటల్ లైన్ కింద ఉన్న ఆ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ పార్ట్ ఈ ఈ పార్ట్ ఓవరాల్ కదా అంతా వాటర్, and above the horizontal line this part is air. That means imagine it is a ట్యాంక్ అంటే మనకి చెరువు అనుకోండి. చెరువు ఇదంతా చెరువు అనుకుంటే ఇది చెరువు పైన ఉన్న ప్లేస్. ఓకేనా? ఓకే. ఇమాజిన్ ఏ సన్లైట్, సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ది వాటర్. సన్ రేస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ చెరువులో, దట్ మీన్స్ వాటర్ మీద పడుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సన్ రేస్. What will happen when the sun rays falling on water? The sun rays will enter into the water. Sun rays ఏమవుతాయి, వాటర్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి అన్నమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ మేనర్. దీస్ ఆర్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ నార్మల్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, లైట్ రేస్ అనేవి వాటర్లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వాటర్లోని లైట్స్ యొక్క లైట్ రే యొక్క స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఈ చేంజ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది అనుకున్నాం. సపోజ్ ఇఫ్ వాటర్ ఈస్ డెన్సర్ మీడియం కంపేర్ టు ఎయిర్తో కంపేర్ చేస్తే వాటర్ డెన్సర్ మీడియం కాబట్టి, ఒకవేళ డెన్సర్ మీడియం అయితే ఇట్ బెండ్స్ టువార్డ్స్ నార్మల్. దట్ మీన్స్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళవలసిన ఈ లైట్ రే అనేది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కాస్త ఇటువైపు బెండ్ అయింది. అవునా, కాస్త బెండ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఇన్ లైట్. ఇదంతా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే, ఇదంతా డిస్కస్ చేసుకున్నది. టుడే వీ విల్ డిస్కస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే విత్ అన్ యాక్టివిటీ. ఇన్సిడెంట్ రేకి రిఫ్రాక్టెడ్ రేకి మధ్య రిలేషన్ మనం ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా డిస్కస్ చేసుకుందాం. బట్ బిఫోర్ దట్, once again recognize what is incident ray and what is refracted ray. This is the blue color line is incident ray, and it is incident ray and it is refracted ray. Ee ray anedi refracted ray avutundi. Okay, let us discuss the activity. It is also in your textbook. Look at in your textbook. See lab activity 1. After we discuss refractive index of different mediums and relative refractive index and absolute refractive index, after that topic this lab activity is there in your textbook. Okay, for this lab activity, what is the aim? Obtaining a relation between angle of incident and angle of refraction. Incident ray ki refractor ray ki madhya unna relation మనం obtaining అదే ఏంటి రిలేషన్ ఉన్నదో తెలుసుకోవడం మనకి ఇక్కడ ఏమో. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ హియర్? ఏ ఫ్లాంక్, వైట్ చార్ట్, ప్రొట్రాక్టర్, స్కేల్, స్మాల్ బ్లాక్ పెయింటెడ్ ప్లాంక్, semicircular glass disc of the thickness nearly 2 cm, pencil and laser light. Okay, I will discuss about the procedure. Once look at the materials, a plank and white chart, protractor. First take the
semicircular glass disc of the thickness here given and pencil that means laser light ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వన్ ఏ ప్లాంక్ కట్ ది ప్లాంక్ ఇన్ దిస్ షేప్ ఏ వుడెన్ ప్లాంక్ కట్ ఇట్ ఇంటూ ఏ సర్కులర్ షేప్. ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ని ఏం చేస్తారంటే సర్కులర్ షేప్లో కట్ చేసుకోండి. అండ్ డ్రా కట్ ది ప్లాంక్ ఇన్ సర్కులర్ షేప్. ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ని సర్కులర్ షేప్లో కట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ పేస్ట్ ఏ వైట్ చార్ట్ ఆన్ దిస్ ప్లాంక్. ఒక ప్లాంక్ని కట్ చేసిన తర్వాత దాని మీద వైట్ చార్ట్ని పేస్ట్ చేయండి. ఆన్ ది వైట్ చార్ట్ డ్రా వన్ వెర్టికల్ లైన్, వన్ హారిజంటల్ లైన్. ఇట్ ఈస్ వెర్టికల్ లైన్ and it is horizontal line. Say that vertical line n and n dash, n or n1, okay, and horizontal line m and mm, okay na. You got picture like this. మీకు పిక్చర్ ఎలాగొస్తుందంటే దట్ మీన్స్ అంటే మీరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నది ఏంటంటే సర్క్యులర్ ఫ్లాంక్ అండ్ after pasting a white paper draw two lines. It is n and it is m, it is m, n1 n2 m1 m2, say like that, okay. After that take a protractor. protractor తీసుకొని ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ look at this point n and this is m. The place between this n and m, by using protractor mark them 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 angles. By using protractor mark the angles from 0 to 90 degrees. protractor యూజ్ చేసి ఇంకోండి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మీరు ఇంకోండి ఇక్కడ పైలో డయాగ్రామ్ తెచ్చి చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇంకోండి ఇక్కడ ఇలా మీరు protractor పెట్టుకొని 0 degrees, 10, 20, 30, 40 అలాగా 90 degrees ఇక్కడ మీరు రిప్రజెంట్ చేసుకుంటారు, ఓకేనా. ఇంకోండి యాంగిల్స్ మీకు కూడా వస్తాయి 0 to 90. అండ్ నెక్స్ట్ రండి ఇంకోండి ఈ ప్లేస్కి రండి. హియర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ 0, 10, 20, 30, 40, 50 up to 90, okay. We need only this spot angles and this spot angles. No need of this. ఈ రెండు మనకి ప్రెజెంట్ అవసరం లేదు, ఓకేనా. ఇవి తీసుకోండి. అదర్వైజ్ ఈ పార్ట్ తీసుకొని ఇవి లీవ్ చేసేయచ్చు, ఓకేనా. ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి కంప్లీట్గా మొత్తం ఆల్ సైడ్స్ 360 degreesలో మనకు చూపించేసాడు, అంత అవసరం లేదు. మీరు ఒకటి ఈ పార్ట్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంచుకున్నా పర్లేదు. అంటే ఇంకోండి ఇక్కడ యాంగిల్స్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్స్, అర్థమైందా. ఇక్కడ 0 నుంచి 90, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 నుంచి 90 అలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Okay children, come to the next page. You will observe a picture, okay. After drawing that angles by using protractor, place a semicircular glass slab. See, this one is semicircular glass slab. ఇది మనకి సెమీసర్కులర్ అంటే మనకి సెమీసర్కిల్ అంటే మనకి తెలుసు మీకు హాఫ్ సర్కిల్, అనుకోండి హాఫ్ సర్కిల్. ఇలాగా ఈ సెమీసర్కిల్ షేప్లో ఉన్న ఒక గ్లాస్, దట్ మీన్స్ గాజు స్లాబ్ అంటాం దీన్ని, ఆ పార్ట్ తీసుకోండి. పుట్ అలాంగ్ mm as represented in the picture. If you are unclear this picture, then look at the picture printed in your textbook. మీ టెక్స్ట్బుక్లో ప్రింట్ అయిన పిక్చర్ని మీరు చూసుకోండి, ఓకేనా. ఎక్కడ ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ని మీరు పెట్టాలంటే ఇంకోండి గ్లాస్ స్లాబ్ని మీరు పెట్టవలసిన ప్లేస్ చెప్తాను. ఎక్కడ పెట్టాలంటే ఇంకోండి ఈ ప్లేస్లో గ్లాస్ స్లాబ్ని పెట్టాలి, ఓకేనా.
ఓకే ఈ ప్లేస్లో, దట్ మీన్స్ మీరు గ్లాస్ ల్యాబ్ని రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అదే ఎక్కడైతే దాన్ని పెట్టాలన్నది ఈ ప్లేస్లో అన్నమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు గ్లాస్ ల్యాబ్ని పెట్టుకోవాలి. ఓకే, కమ్ టు ద పిక్చర్ నౌ. సెండ్ ఏ laser light. You already know a laser light, the path of the laser light is very sharp. Laser light అనేది మనకి షార్ప్గా వస్తుంది. If you use a torch light, the torch light it is not a sharp one, it is a beam. మీరు ఒకవేళ టార్చ్ లైట్ యూజ్ చేస్తే అది ఒక బీమ్లోకి వస్తుంది, ఒక చిన్న పాత్ ద్వారా వచ్చినట్టుగా మనకు కనిపించదు అన్నమాట. వై యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ షార్ప్ లైట్ లైక్ ఏ లేజర్ టు మెజర్ ది యాంగిల్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, నేను జూమ్ చేస్తున్నాను. లేజర్ లైట్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఇంకోండి ఇలా షార్ప్గా లేజర్ లైట్ ఇలా వెళ్తుంది. నౌ యూ కెన్ ఈజీలీ మెజర్ ద యాంగిల్ విత్ దిస్ నార్మల్. ఇంకోండి ఇది నార్మల్, మనకి అక్కడ ఎన్ అని రాసుకున్నాం కదా, ఇది ఎమ్. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ యాంగిల్స్ మెజర్ చేస్తారు, 0, 1, 2 10, 20, 30, 90 ఇలా 90 వరకు. ఇక్కడ 90, ఇక్కడ 0 మధ్యలో, ఇక్కడ సపోజ్ మేబీ ఒక 50 degrees అనుకుందాం. ఓకేనా, 50 degrees ఆర్ సంథింగ్. ఇది స్టార్టింగ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే. ఇదంతా ఇక్కడ ఎటువంటి మీడియం లేదు, ఇది ఎయిర్ మీడియం. ది స్పాట్ ఈస్ ఎయిర్ మీడియం. అవునా, ఇది మీకు ఎయిర్. ఇట్ ఈస్ ఎయిర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈ గాస్లోకి దీంట్లోకి ఎంటర్ అయింది చూడండి, ఎంటర్ అయింది కాబట్టి ఇది గ్లాస్. ఇది గ్లాస్ మీడియం, ఎయిర్ మీడియము అండ్ గ్లాస్ మీడియం. లుక్ ఎట్ ది పాత్ ఆఫ్ ది లేజర్ లైట్, ద పాత్ ఆఫ్ ది లేజర్ లైట్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ డైరెక్షన్లో వచ్చింది చూసారా మీరు? ఇది ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే గ్లాస్లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చింది చూసారా? మీరు రియల్గా ప్రాక్టికల్గా చేసినా కూడా అదే చూడండి. యాక్చువల్గా రావాల్సిన పాత్ ఇది, స్ట్రైట్ పాత్లో రావాలి లైట్. బట్ ఇందులోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద యాక్టివిటీ అసలు ఏం చేయాలో అనేది మీకు ఇప్పుడు అంటే అండర్స్టాండ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ సెండ్ ది లేజర్ లైట్ with an angle 30 degrees. Okay, you can choose 30 or 20 ఏదైనా పర్లేదు. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లేజర్ లైట్ని ఒక 10 degrees ద్వారా పంపించండి. ఇది మనకి ఏమవుతుంది? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఐ వాల్యూస్ రాయండి. అంటే ఐ వాల్యూ 10 degrees పంపించాం. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ దట్ మెజర్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఇక్కడ మీకు మార్క్ తెలుస్తుంది కదా, ఇది ఎంత యాంగిల్ అనేది 10, 20, 30 సంథింగ్, ఒక 5 degrees అంతా వచ్చింది అనుకుందాం, 5 degrees. ఓకేనా, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ యాంగిల్ ఈస్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ రిఫ్రాక్షన్. ఫస్ట్ 10తో స్టార్ట్ చేయండి. అప్పుడు ఈ వాల్యూస్ నోట్ చేసుకోండి, ఐ వాల్యూ అంతా ఆర్ వాల్యూ అంతా. నెక్స్ట్ చేంజ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్. ఇప్పుడు లేజర్ లైట్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ పార్ట్ నుంచి కాకుండా చేంజ్ యాంగిల్. అప్పుడు మీరు ఇంకొంచెం యాంగిల్ మార్చండి. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ ఇంకొన్ని ఇలా ముందు 10 తర్వాత 20, 20 degrees యాంగిల్ మార్చినప్పుడు మళ్ళీ యాంగిల్ ఎంత వస్తుందో చేంజ్ చేయండి, యాంగిల్ ఖచ్చితంగా మారుతుంది. ఓకేనా, ఈ రకంగా యాంగిల్ని ప్రతిసారి లేజర్ లైట్ యొక్క యాంగిల్ మారుస్తూ యాక్టివిటీ చేయండి. మీకు ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో కూడా మీరు చూడండి. ఈ యాక్టివిటీ ప్రాక్టికల్గా యాక్టివిటీ ఎలా చేస్తున్నారో ల్యాబ్లో నేను యూట్యూబ్లో ఒకవేళ సెర్చ్ చేసి దాని యొక్క లింక్ని మీకు వీలైతే పంపిస్తాను. సెర్చ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఉందో లేదో, అంటే రియల్గా ప్రాక్టికల్ యాక్టివిటీ మీరు చూస్తే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా, ఓకే. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే, ఆ వాల్యూస్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు 10 degrees అనుకున్నారు కదా, ఫస్ట్ లేజర్ లైట్ యొక్క యాంగిల్ నోట్ దట్ యాంగిల్ ఐ వాల్యూ సపోజ్ 10 degrees ఇక్కడ. ఓకేనా, అండ్ రిఫ్రాక్టర్ రే వాల్యూ మీకు సపోజ్ ఒక 8 degrees వచ్చింది అనుకోండి, 8 degrees. నెక్స్ట్ లేజర్ లైట్ యొక్క వాల్యూ మార్చారు కదా, నెక్స్ట్ ఏమో 20 degrees ఇక్కడ. అండ్ రిఫ్రాక్టర్ రే వాల్యూ ఒక 15 degrees వచ్చింది అనుకుందాం, ఇక్కడ 15, ఆర్ వాల్యూ 15.
R అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ తయారు చేస్తున్నారు. 10, 20, 30 నుంచి R వాల్యూస్ అన్ని. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ టేబుల్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. I వాల్యూ, R వాల్యూ. ఆఫ్ దట్ సైన్ I వాల్యూ, ఇక్కడ మీకు సైన్ సపోజ్ ఇక్కడ 30 degrees రాశారనుకుందాం. సైన్ ఫస్ట్ కోణంలో సైన్ R వాల్యూ, సైన్ I వాల్యూ 30 degrees రాశారనుకోండి. సారీ, I వాల్యూ 30 degrees రాశారనుకోండి. ఆ I వాల్యూ ఇక్కడ సైన్స్లో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సైన్ SIN సైన్ ట్రిగనోమెట్రీలో వస్తుంది మీకు ఈ పార్ట్ అనేది. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఆ సైన్ అనేది ఏంటో అర్థం కాకపోయినా తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. సైన్ వాల్యూస్ మనకి ఒక 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి. సైన్ 30 వాల్యూ ఎంత, సైన్ 40 వాల్యూ ఎంత, సైన్ 60 degrees ఎంత, అవన్నీ. కొన్ని యాంగిల్స్ అయితే మనకి క్యాలిక్యులేటర్లో, సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్లో ఉంటాయి. అవి యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సైన్ వాల్యూస్ మీరు సైన్ 0 వాల్యూ, సైన్ 30 వాల్యూ, సైన్ 60 వాల్యూ, సైన్ 45, సైన్ 90, సైన్ 60 ఈ వాల్యూస్ నేర్చుకొని చాలు. ఇంకా ఫర్దర్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ మనకి సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్లో చూసుకొని మనం వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఈ సైన్ I, సైన్ R వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ కాలంలో సైన్ I బై సైన్ R చేయాలి. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక్కసారి ఫస్ట్ మీకు I వాల్యూ రాయాలి, అంతేనా. I వాల్యూ తర్వాత R వాల్యూ రాయాలి, తర్వాత సైన్ I రాయాలి, తర్వాత సైన్ R వాల్యూ రాయాలి. ఇది కదా మీకు టేబుల్. సపోజ్ సైన్ I వాల్యూ యాజ్ లైట్ని 60 degrees 60 degrees యాంగిల్తో పంపారు అనుకుందాం. 60 degrees యాంగిల్తో. R వాల్యూ 30 degrees వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే అనేది మనం ఫస్ట్ ఎయిర్లోంచి పంపిస్తున్నాం, గ్లాస్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి యాంగిల్ అనేది తగ్గిపోతుంది. డెన్సర్ మీడియం కాబట్టి యాంగిల్ అనేది తగ్గుతుంది, అందుకని 30 రాసాను. ఇప్పుడు సైన్ 60 వాల్యూ ఎంత అంటే మీకు √3/2 ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రాసుకుంటాం, √3/2. ఓకేనా, సైన్ 30 వాల్యూ ఇక్కడ సైన్ R అంటే ఇంకోండి సైన్, దాన్ని మీరు సైన్లో రాయాలి. సైన్ 30 వాల్యూ 1/2. ఓకేనా, సైన్ 30 వాల్యూ 1/2. ఇప్పుడు లాస్ట్ కాలం ఏంటి, సైన్ I బై సైన్ R అంటే √3/2 బై 1/2 అంటే ఏమొస్తుంది మీకు, √3 1/2 బై 1/2 అంటే ఫైనల్ సైన్ I బై సైన్ R వాల్యూ మీకు ఏమొస్తుంది, √3 వస్తుంది. అంటే మీకు √3/2 దాని యొక్క రెసిప్రోకల్ అంటే 1/2 అంటే 2/1 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి √3 సైన్ I బై సైన్ అంటే ఈ వాల్యూ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు చెప్పాడు. ఈ రకంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ లాస్ట్ కాలం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా, ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఇఫ్ యూ డన్ దిస్ యాక్టివిటీ యూ విల్ అబ్జర్వ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. దట్ మీన్స్ లైట్ రే అనేది రేర్ మీడియంలో ఎంత యాంగిల్తో వెళ్తుందో అంతకన్నా తక్కువ యాంగిల్తో డెన్సర్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఎయిర్లోంచి గ్లాస్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు లైట్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గిపోయి అది లైట్ రే యొక్క యాంగిల్ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది. దట్ మీన్స్ డైరెక్షన్ మార్చుకొని వెళ్తుంది. ఓకేనా, ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. ఇంకోండి ఇక్కడ మీకు ఇంకోండి ఈ పైన ఇచ్చాడు, ఫ్రమ్ ది అబోవ్ టాప్లో పేజ్ టాప్, ఫ్రమ్ ది అబోవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ వెన్ లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ rarer medium to denser medium the value of R is less than the value of I. R అంటే మనకి డెన్సర్ మీడియము, I అంటే రేరర్ మీడియం. సో అవి I వాల్యూ అనేది ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిర్ మీడియంలోనే ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, నౌ యాక్టివిటీ 4. రీడ్ దిస్ యాక్టివిటీ 4 ఇన్ యువర్ 10th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్. ఈ యాక్టివిటీ 4ని చదివి ఒకసారి మీరు డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. సేమ్ యాక్టివిటీ 3 అండ్ యాక్టివిటీ 4 ఆర్ సేమ్, బట్ యాక్టివిటీ 3లో మీరు గ్లాస్ ల్యాబ్ యూజ్ చేశారు, ఎయిర్ నుంచి గాజులోకి లైట్ రేస్ని పంపించారు. యాక్టివిటీ 4లో ఏంటంటే ఇటువంటి లెస్ లైట్ యూజ్ చేయము మనం. ఇంకోండి ఈ పిక్చర్లో వాటర్ ఉన్నది కదా, వాటర్లోని స్ట్రా మనం డ్రింకింగ్ చేసే స్ట్రా ఏదైతే ఉంటుందో
ఆ స్ట్రాని బయట వైపు నుంచి చూస్తుంటే ఏ యాంగిల్లో కనిపిస్తుంది అంటే వెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ డెన్స్ ఆర్ మీన్ టు రారర్ మీ వాటర్లోంచి ఎయిర్లోకి వచ్చేటప్పుడు లైట్ రే అనేది ఏమవుతుంది, ఇన్సిడెంట్ రే బెండ్ అవుతుందా, అదే దట్ మీన్స్ ఇన్సిడెంట్ రే వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందా లేకపోతే రిఫ్రాక్టర్ రే ఎక్కువగా ఉంటుందా అని. ఓకే, మీరు నాకు చదివి యాక్టివిటీ 4 మీరు నాకు చెప్పండి వాట్సాప్ గ్రూప్లో. ఓకేనా. So next our topic is total internal reflection. What is total internal reflection? Okay, we will come to this point with examples. When you are traveling on a highway road during సండే డే, బాగా ఎండగా ఉన్న రోజు మిట్ట మధ్యాహ్నం మీరు ట్రావెలింగ్ ఆన్ ది తార్ రోడ్. ఓకే, తార్ రోడ్ మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. యూ విల్ అబ్జర్వ్ సమ్ వాటర్ ఈస్ దేర్. మీకు దూరంగా ఒక దాని మీద వాటర్ ఉన్నట్టుగా, రోడ్డు పైన వెళ్తున్నప్పుడు వాటర్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ గో దెర్ ఈజ్ నో వాటర్, దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ రోడ్. మీరు దూరంగా ఉన్నప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ వాటర్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది, కానీ యాక్చువల్గా ఆ ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్తే వాటర్ ఉండదు. మీరు ఎక్కడ ఇది ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే మీరు డెజర్ట్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. డెజర్ట్లో ఎవరైనా తప్పిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు డెజర్ట్లో అలా నడుస్తుంటారు, ఎక్కడైనా వాటర్ దొరుకుతుందామని. దూరంగా ఎక్కడో చివరిన ఒక చెరువు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. తీరా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి చూస్తే యాక్చువల్గా అక్కడ ఏ చెరువు ఉండదు. మనకి అది ఒక భ్రమ. ఈ ఫినోమినా ఏదైతే ఉందో మనకి దాన్ని మనం వాటర్ కనిపించినట్టుగా ఉండి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వాటర్ కనిపించదు. యాక్చువల్గా ఇదంతా నేచర్లో ఒక లైట్ తాలూకా ప్రాసెస్, మనకి ఒక ఇల్యూజన్, ఒక భ్రాంతి కలుగుతుంది అనమాట. భ్రాంతి. ఇది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? ఓకే, ఇది చూద్దాం. నెక్స్ట్ రెయిన్బో ఈజ్ కలర్ఫుల్, చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. హౌ ద రెయిన్బో ఫామ్, వర్షం పడుతున్నప్పుడు రెయిన్బో ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకు? అండ్ సన్, అదే సూర్యుడు ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటే రెయిన్బో మనకి ఏ డైరెక్షన్లో ఫామ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అండ్ నవ్ డేస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్, ఏపీ ఫైబర్ అంటున్నాం. బై ఏ సింగిల్ వైర్ వీ కెన్ సెండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. ఒక సన్నని వైర్ నుంచి చాలా ఎక్కువ సిగ్నల్స్ మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ద్వారా పంపించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ తాలూకా అప్లికేషన్స్. ఇవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే డీప్గా క్లియర్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఓకేనా. మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను, ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్. ఏదైతే టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో అవి మీరు నాకు చదివి అర్థం కాని డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.